welcome to my channel. So we were discussing the lesson solution, and in the last class we have discussed about the solubility of solids in liquids. So today we are going with a very important topic, because so many indirect questions and direct questions can be asked from this area, like what is Henry's constant, applications of Henry's law, what is meant by Henry's law. All these questions can be asked from this area. So the next part, that is solubility of gases in liquid. In the last class the solubility of a substance, the dissolution or the solubility of a substance depends mainly upon the nature of the solute, nature of the solvent, temperature and pressure. And at that time we told that pressure has no effect on the solubility of solids in liquids. But even the case, pressure also has effect on the solubility of gases in liquid. Now, what is dissolution? In the last class, gases dissolved in liquids to form homogeneous solution. Gases and liquids dissolved, we are getting homogeneous solution. The solubility of a gases in liquid depends upon the nature of the substance, that is the solute and the solvent, nature of the solvent, temperature of the solution and pressure. So there are main four factors which affect the solubility of gases in liquids. So the first one, nature of the gas and solvent. Nature of the gas in the nature and solvent in the nature and solubility in the solubility variation and solids in the case gases. Normal gases like oxygen, nitrogen, hydrogen, helium dissolves in water only to a small extent. Our dissolution rate dissolution to a particular extent where they are soluble. But gases like ammonia, sulfur trioxide, hydrogen chloride, they are highly soluble in water. Ivarikka water nallonam soluble aayittulla aalkarana. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി nature of the solute അനുസരിച്ചിട്ട് solubility. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ solvent എടുക്കുന്നതിന്റെ ബേസിസിൽ the nature of the dissolution or the amount of dissolution അല്ലെങ്കിൽ dissolution rate vary ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ first point. So the most soluble gases are those which chemically react with the liquid solvent. അധിക gases എന്ത് ചെയ്യും, they combine or they react with water, chemically combine ചെയ്യും. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് 10th പഠിച്ചതാണ്, that is carbon dioxide plus water gives carbonic acid. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ carbon dioxide plus water, അതെവിടെ ഈ carbon dioxide യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ, നമ്മുടെ കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ്, ക്യാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടുന്ന കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ carbon dioxide is mixed with water and we are getting carbonic acid. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞത്, the most soluble gases are those which chemically react with the liquid salt. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ solubility of gases in liquids are generally greatly influenced by pressure and temperature. പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം സോളിഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടേ വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ചോദിക്കാം. സോ ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം ഗ്യാസസിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കൂടും അല്ലേ. എൻട്രോപ്പി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അവർക്ക് നല്ല എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ്, അതായത് അവർ ഗ്യാസസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം അവരെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമ്പോൾ എന്താ, അവരുടെ ഡിസൊല്യൂഷൻ റേറ്റ് കുറയും. കാരണം ദേ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി ലിക്വിഡ്. അതന്നെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് അല്ലേ, എക്സോതെർമിക്കും എൻഡോതെർമിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഡിസൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഓഫ് എക്സോതെർമിക്. എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറയുമ്പം the solubility of gases decreases with increase of temperature. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പം ഗ്യാസസ് ഇത്ര ഇന്ത്യക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഗ്യാസിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സോളിബിലിറ്റി കുറയും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൺ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് the solubility of gases decreases with increase of temperature. When a gas is dissolved in a solvent, heat is evolved. അതായത് ഹീറ്റ് ഏത് ഗ്യാസും ലിക്വിഡ്സിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. As dissolution of gases is an exothermic process, solubility decreases with increase in temperature. Temperature കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. As the temperature increases, the mixing or the dissolution of gases is exothermic. So the dissolution rate decreases with increase in temperature. Very important. ഇനി ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. ആരും ചോദിക്കില്ല what happened when temperature, എങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുക, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. Winter season is better for aquatic life. അക്വാറ്റിക് ലൈഫിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ സീസണാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഇതായിട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം എക്വാറ്റിക് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ലൈഫ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആവുക വിൻ്റർ സീസണിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ഈ ഹൗ ദീസ് aquatic life or aquatic animals survive, അവരെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്? They get the oxygen from the വാട്ടർ. അവർ നിൽക്കുന്ന വാട്ടറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനാണ് അവരെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസൺ ആകുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻക്രീസസ്. അതല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോഴോ ഡിസൊല്യൂഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പം അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും? അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻസ് അവർക്ക് കിട്ടും. സോ ദേ ക്യാൻ സർവൈവ്. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ഹോട്ട് സീസൺ, സമ്മർ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, വെള്ളത്തിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഗ്യാസസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വിൻ്റർ സീസൺ ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ aquatic life. കണ്ടോ, സെയിം സാധനം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു. വിൻ്റർ സീസൺ ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ aquatic life as the temperature increases, solubility of a gas in a liquid decreases. It is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ്? അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു ലോവും പറയാനുണ്ട്. ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൊക്കോകോളോ പെപ്സി വോട്ടെവർ, ഐ നെവർ റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രിങ്ക്സ്. കാരണം നമുക്കറിയാം അത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ്. അതിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടോപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട്? ഗ്യാസസ് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസസിന്. അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ ആ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ the most important factor that influences the solubility of gases in liquid is at a particular temperature is pressure. അതായത് നമ്മുടെ പ്രഷറാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാസസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോളിബിലിറ്റീനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ. ദിസ് ബിഹേവിയർ ഇസ് ഓൾസോ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലീ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ലീ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് അതായത് എസ് ദി പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇൻക്രീസസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഡയഗ്രാം കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ്, ഇത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇവിടെ വലിയ പ്രഷറൊന്നുമില്ല. സോ ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ, അതായത് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർ ദി ഡിസൊല്യൂഷൻ റേറ്റ്, അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് ആസ് ദി എന്താണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ആസ് ദി പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് അണ്ടർഗോ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ്. അതാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് എ ലോ. So Henry was the first to give a quantitative relationship between the pressure and solubility of gases in a solvent, which is known as Henry's law. The law states that at constant temperature മാറരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അതേ ടെമ്പറേച്ചർ, കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസൊല്യൂഷൻ റേറ്റ് കുറയും. അപ്പം at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid, solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution. അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ ഗ്യാസിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ്. ആ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ലിക്വിഡിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട്. ബട്ട് ഹെൻറീസ് ലോ നമുക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഒരു 2 മാർക്സിനൊക്കെ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറയണം. ഇനിയിപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു? ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഓർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർ ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ. അപ്പം നമുക്കിനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ, ദെൻ മൊളാരിറ്റി, ദെൻ മൊളാലിറ്റി, ദെൻ മാർസ് പേഴ്സൺ, ഇങ്ങനെ കുറേ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ ഹെൻറി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദി സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ്, എത്ര എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. സോ
If we use the mole fraction of a gas in a solution as a measure of its solubility, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ solubility measure ചെയ്യാൻ mole fraction ആണ് gases using, then it can be said that mole fraction of a gas in a solution is proportional. Mole fraction of a gas in a solution proportional to the partial pressure of the gas over the solution. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡാൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റും കൂടെ ഇലോബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹി വാസ് ഓൾസോ ദെയർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഹെൻറീസ് ലോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ഫോം ഓഫ് ഹെൻറീസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ഹെൻറീസ് ലോ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് the partial pressure of the gas in vapor phase, the partial pressure, individual pressure, the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. അതായത് ഒന്നുമില്ല, pressure of the gas in the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas. അതായത് എത്ര പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തോ അത്ര തന്നെ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു ഗ്യാസ് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ വേപ്പർ phase, അതായത് partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution. അല്ലേ? അപ്പം എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടോ അത് എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്? മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് P is directly proportional to X. P is directly proportional, നമ്മൾ എഴുതി directly proportional to X, or P is equal to KH into X. KH എന്ന് പറയുന്നത് is a constant. X അല്ല, നമ്മുടെ എന്താ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ is expressed in chi ആണ്. chi നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ is expressed in chi. ഈ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കൈ എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് എന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സ്. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ കൈ ഒക്കെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ച. ഓർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഇൻറ്റു കൈ. കെ എച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കെ എച്ചിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് പ്രഷർ. ഇനി ഇതിനൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ പ്രഷറിനെ എന്തിലാണോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ പാസ്കലിലാണെങ്കിൽ പാസ്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ATM, പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തിലാണോ പ്രഷർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കെ എച്ചും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഹാവ് KH ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ. അതായത് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ്. അല്ലാതെ ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, ഒരൊറ്റ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓരോ ഗ്യാസസിനും ഓരോ ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി KH ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ ദ സെയിം ഗ്യാസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൾവെൻറ്റ്. അതായത് സോൾവെൻറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ തന്നെ KH വാല്യൂ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ KH ഓഫ് ദ KH വാല്യൂ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ദ സെയിം ഗ്യാസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് KH വാല്യൂ എപ്പം സോൾവെൻറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്. Then the value of KH depends on the nature of the gas and temperature. ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഗ്യാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറാം. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ്, അപ്പം നമുക്കറിയാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്. സോ ആസ് ദി പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഇനി KHും സോളിബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോളിബിലിറ്റി, എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലല്ലേ വരിക, P ബൈ കൈ എന്നല്ലേ വരിക. അപ്പം KH ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കൈ അല്ലേ? KH ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ. ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം P ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കൈ, ഓർ P ഈസ് ഈക്വൽ ടു KH ഇൻറ്റു കൈ. P ഈസ് ഈക്വൽ ടു KH ഇൻറ്റു കൈ. KH ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം KH ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്, പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൈൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതും സോളിബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ KH മാത്രം വെക്കണമെങ്കിൽ P ഡിവൈഡഡ് ബൈ KH, ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് KH ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കൈ. KH ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കൈ. കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൈ വാല്യൂ കുറയും. ഹെൻറി വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കൈ വാല്യൂ കുറയും. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കൈ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടും. ബട്ട് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും? സോളിബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. KH വാല്യൂ രണ്ട് ഗ്യാസിന് തന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് 10ഉം ഒരാൾക്ക് 20 ആണ് തന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയതാണ്, KH വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ആൾ എന്താണ്? സോളിബിലിറ്റി കുറവാണ്. KH വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ സോളിബിലിറ്റി കുറയുമെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ക്ലിയർ ആയോ?
ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് കെ എച്ച് വാല്യൂം ഹെൻറീസ് ലോയും പറയാനുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് വിത്ത് ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. അതായത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷനിലാണ്, ഒരാൾ കൂടുമ്പം ഒരാൾ കൂടും. സോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ chi of a gas in the solution is a straight line, and the slope of the line നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം y is equal to mx plus c. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് തരും? കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഗിവ്സ് ദി കെ എച്ച് വാല്യൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് റീസൺ എക്വാറ്റിക്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹെൻറീസ് ലോ. ഈ ഹെൻറീസ് ലോൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഹെൻറി പറഞ്ഞ ലോക്ക് എന്താണ് സിമിലർ ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹെൻറീസ് ലോ ആൻഡ് ഗിവ് എനി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെൻറീസ് ലോ. അപ്പം ഹെൻറീസ് ലോ ഹാവ് ഫൈൻഡ് സെവറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സം ബയോളജിക്കൽ ഫിനോമിന. നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന കുറേ ബയോളജിക്കൽ ഫിനോമിനയും ഈ ഹെൻറി ലോ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഗ്യാസ് ഉള്ള കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ in the production of carbonated drinks, the first application of Henry's law is in the production of carbonated drinks. To increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. High pressure le seal ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും സോഡ വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതേണ്ടത്. ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഓർ ഇൻ സോഡ വാട്ടർ. ഹൈ പ്രഷർ, ദ ബോട്ടിൽ ഈസ് സീൽഡ് അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡീപ്പ് സീ ഡൈവിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു പിക്ചറല്ല. ഇവരാരാണ്? വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സിലും ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ കണ്ടോ ഒരു സിലിണ്ടർ, ഒരു പൈപ്പ്, ഓക്സിജൻ കയറ്റുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻ ഡീപ്പ് സീ ഡൈവിങ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രഷർ കൂടും. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കൂടും. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൻറി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻക്രീസസ്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പം നമുക്കറിയാം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും, നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകുകയെന്ന് വിചാരിക്കും. പോണ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും? അവർ താഴേക്ക് പോകുമ്പം ഗ്യാസസ് അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എബ്സോർബ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഗ്യാസസ് ക്യാൻ ബി എബ്സോർബ്. നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ എടുക്കും. ഈ ഗ്യാസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോൾവ് ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പൊങ്ങി വരുമ്പം നമ്മൾ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ? അവിടെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗ്യാസസിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി കുറയും. അതായത് പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ സോളിബിലിറ്റി കൂടും, പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി കുറയും. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോണ സമയത്ത് ഹൈ പ്രഷറാണ്. അപ്പം ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ബ്ലഡിലും ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്. ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാപ്പിലറി ട്യൂബ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആ ഗ്യാസ് മിക്സ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജനൊക്കെ നമ്മുടെ സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. എന്തിന്? സെല്ല് പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങണ സമയത്ത് ഈ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഡിക്രീസ്, സോളിബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. മെയിൻലി നൈട്രജൻ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ ഫോം എയർ ബബിൾസ് ഇൻ ദ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്. നമ്മുടെ ബബിൾസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരും. ഈ ബബിൾസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ദേ കോസ് എ സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ നോൺ ആസ് ബെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ബോഡി ക്രോസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സീരിയസ്. അത് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ കൂട്ടും. അപ്പം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കേസസ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വിൽ ടേക്ക് ആൻ സിലിണ്ടർ. അപ്പം നമ്മുടെ വിചാരത്തിൽ കുറേ ഓക്സിജൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കുറേ ജീവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബോഡിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മതി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റി. അല്ലാതെ കുറേ ഓക്സിജൻ അങ്ങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ലൈഫൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് an increased amount of oxygen is also toxic to the body.
നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലും നമ്മൾ ടോക്സിക് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ്സിനും ഈവൻ ഡെത്തിന് വരെ കാര്യമാവും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ പോയ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വെക്കുമ്പോൾ അവരതിൻ്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്കില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വയ്യാത്തൊരാളല്ലേ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വെച്ച് അങ്ങ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷനിൽ കൃത്യം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണം. കൂടുതലായാലും പ്രോബ്ലമാണ്, കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പം ഈ എടുക്കുന്ന സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് വെൻ ദേ ആർ ഡൈവിങ് ഇൻസൈഡ്, അവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദെയർ സിലിണ്ടർ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹീലിയം, നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഹീലിയം, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഹീലിയം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും എമൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീലിയം കൂടെ എടുക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ തിയറി ചെയ്തേക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Scuba divers must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Increased pressure increases the solubility of impurities gases. നമുക്കറിയാം increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in blood. When the divers come towards the surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases. Oxygen will be consumed by our body tissues and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and creates a medical condition known as bends, very important, which are painful and dangerous to life. For commercial and technical diving, a mixture of oxygen, nitrogen and helium is used to reduce the side effects of nitrogen and toxicity of oxygen. This mixture is known as trimix. To avoid bends as well as the toxic effect of concentration of nitrogen in the blood, tanks used by scuba divers are filled with dilute helium, nitrogen and oxygen. Oxygen is toxic in high pressure and lead to unconsciousness. Clear ആയോ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്തിനാണ് ആ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? പിന്നെ അപ്പം അത് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിന്. തേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ ഉയരത്ത് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രഷർ എന്ത് പറ്റും? പ്രഷർ കുറയും. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്താ? എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും. അപ്പോൾ പ്രഷർ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക്, നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ വേണമല്ലോ, ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും. ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പം നമ്മളൊരു കണ്ടീഷനിലെത്തും, ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിപ്പോവും. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനെക്കാട്ടും ഓക്സിജൻ മുകളിലെത്തുമ്പം കുറയും. ദിസ് ലീഡ് ടു ദ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിംഗ് അറ്റ് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ക്ലൈംബേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ക്ലൈംബിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. സോ ലോ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ കോസസ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ടു ബിക്കം വീക്ക് ആൻഡ് അൺഎബിൾ ടു തിങ്ക് ക്ലിയർ. സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ കണ്ടീഷൻ നോൺ ആസ് എനോക്സിയ. ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് എന്ത് പറയും? എനോക്സിയ. അപ്പം അങ്ങ് 3 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹെൻറീസ് ലോയിലുണ്ട്. ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മുടെ അതായത് കണ്ടീഷൻ നോൺ ആസ് എനോക്സിയ വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഏരിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആണ്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പറയണം, പ്രഷറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഞാൻ പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, വേറെയും ചോദിക്കും, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചോദിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രഷറിൻ്റെ കേസസിലാണ് ഹെൻറീസ് ലോ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഹെൻറീസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കാം. മനസ്സിലാവാത്തവരെ കമൻസിൽ ഇട്ടോളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കമൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പിക്ചർ എടുത്തിട്ടും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടും ഇതെങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം. മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് easychemistryclass@gmail.com. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, ജസ്നാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്, ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട് പേജ്. ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജസ് അയക്കാം, ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.